مارشل سید عاصم منیر پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے. صدر مملکت نے منظوری دے دی. نوٹیفیکیشن جاری. ایئر چیف کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ایوان صدر میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو. کہا سب ٹھیک ہیں, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان یہاں سے اب اونچی اڑان کی طرف جائے گا. صدر مملکت آصف علی زرداری اور قرغز صدر کی 1-on-1 ملاقات. وفود کی سطح پر بھی مذاکرات. تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے پر اتفاق. صدر مملکت کا معزز مہمان کے اعزاز میں اشاعیہ. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سمیت اہم شخصیات کی شرکت. وزیر اعظم نے بزنس فورم سے خطاب میں کہا خواہش ہے تاجر دونوں ممالک کے باہمی دورے کریں. اور اڈیالہ جیل کے باہر کوئی تماشا نہیں لگنے دیں گے. بانی پی ٹی آئی سے عظمیٰ خان کی ملاقات بھی بند. ریاست کی رٹ یقینی بنائیں گے. حکومت کا اعلان نقص عمل پر سختی سے نمٹیں گے. وفاقی وزراء کا پیغام. آرمی چیف کے لیے ریٹائرمنٹ ایج ریٹائرمنٹ ایج جو 64 تھی نا وہ نہیں ہے اب ریٹائرمنٹ ایج ہے ہی نہیں ہے. آرمی چیف چاہیں تو وہ اگلے 20 سال بھی آرمی چیف رہ سکتے ہیں. جی رہ سکتے ہیں. 5 سال کے بعد ری اپوائنٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور ایک فردر ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے. اب آئین میں آرمی چیف کی ریٹائرمنٹ کی عمر نہیں ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز کی مدت 5 سال. دوبارہ تعیناتی بھی ہو سکتی ہے. رانا ثناءاللہ کی پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو. بولے سی ڈی ایف کی اہم تعیناتی کے لیے آئینی ترمیم ہوئی. 29 نومبر کو گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی. طلبی کے باوجود مسلسل عدم پیشی. 26 نومبر احتجاج کیس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع. صوبائی وزیر مینا خان آفریدی اور ڈاکٹر امجد کے خلاف بھی عدالت کا ایکشن. اشتہاری قرار دیا جائے گا. سہیل آفریدی اڈیالہ جیل پہنچے مگر آج بھی کسی پارٹی رہنما کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی. بولے 3 صوبوں کو حق دیا جا رہا ہے, بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کو حق نہیں مل رہا. کراچی میں گارمنٹس فیکٹری میں ہولناک آتش زدگی. پوری عمارت ہی گر گئی. بھڑکتے شعلوں کو بجھانے کی کوشش میں 2 فائر فائٹرز بھی زخمی. متعدد گاڑیوں اور اسنارکل کی آگ پر قابو پانے کی کوششیں. کم سن لٹیروں نے چوری کے بعد مبینہ طور پر فیکٹری میں آگ لگائی. چوکیدار کا دعویٰ. کہا 2 سے 3 بچوں نے پینٹ شرٹس اور کوٹ چوری کیے, جاتے ہوئے آگ لگا گئے. ریاست کے خلاف پروپیگنڈا ناقابل قبول. ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ. پاکستان نے برطانیہ سے شہزاد اکبر اور عادل راجہ کی حوالگی مانگ لی. باضابطہ درخواست کر دی. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات. کہا دونوں افراد پاکستان کو مطلوب ہیں. شواہد فراہم کر دیے. فوری پاکستان کے حوالے کیا جائے. آزادی اظہار پر یقین, لیکن فیک نیوز ہر ملک کے لیے مسئلہ ہے. بیرون ملک بیٹھ کر ریاست اور اداروں کے خلاف بے بنیاد الزامات اور ہرزہ سرائی کی اجازت نہیں دی جا سکتی. برطانوی تعاون کا خیر مقدم کریں گے. وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کے ذریعے بھی حوالگی پر کام شروع کر دیا. این ایف سی کا افتتاحی اجلاس. وفاق اور صوبوں کے درمیان قابل تقسیم محاصل کا فارمولہ بدلنے کے لیے 15 سال بعد آئینی مشاورتی عمل شروع. 6 سے 7 ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق. اٹارنی جنرل سے بھی رائے لی جائے گی. اجلاس میں سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ, پنجاب اور بلوچستان کے وزرائے خزانہ کی شرکت. آئندہ اجلاس 8 یا 15 جنوری کو ہوگا. وفاق نے مالی مطالبات کے بجائے صوبوں سے اخراجات کی تفصیلات مانگ لیں. سندھ کا انکار. کہا یہ ریونیو کا فورم ہے, اخراجات کا نہیں. وفاق کا صوبوں سے اہم اخراجات میں حصہ ڈالنے کا مطالبہ. کے پی میں ضم شدہ اضلاع کو تسلیم کرنے پر اتفاق. ہائر ایجوکیشن اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام صوبے کے حوالے کرنے پر ابتدائی بات چیت. پنجاب نے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. وفاق کھلے ذہن اور بغیر تعصب کے سب کی بات سنے گا. امید ہے تمام اراکین بھرپور عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے. وزیر خزانہ کا این ایف سی اجلاس سے خطاب. کہا این ایف سی سے متعلق قیاس آرائیوں اور خدشات کا بہترین حل مخلصانہ اور شفاف مکالمہ ہے. اس سال بھارت کی جانب سے غیر معمولی خطرات اور سیلاب جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. کٹھن حالات میں ہم متحد کھڑے رہے. کے پی حکومت نے مطالبات غور سے سنے جانے کو صلاحا. وزیر اعلیٰ سندھ نے اجلاس کا ماحول اچھا قرار دیا. گروپس بنیں گے جو کہ اس کو آگے لے جائیں گے. ہم نے ان گروپس کے لیے
डिस्कशन होगी जो अगले हफ्ते इंशाल्लाह बन जाएंगे। अफगान तालिबान दहशत गर्दों के खिलाफ इकदाम करें, इस्लामाबाद के जायज़ खदशात दूर करें। किर्गिज़स्तान की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की दो टोक हिमायत। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और सदर किर्गिज़स्तान की मुलाकात। पुरअमन अफगानिस्तान और अफगान अवाम के पायदार मुस्तक़बिल के आज़म का यादा। तनाज़ात आलमी कानून अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के मुताबिक हल करने पर इत्तेफाक। फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत। दो तरफ़ा तिजारत का हजम $200 मिलियन करने पर इत्तेफाक। कासा मंसूबे पर बरवक्त और मौसर अमल दरामद का फैसला। वज़ीर आज़म कहते हैं पाक किर्गिज़स्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मेहमान सदर की वज़ीर आज़म को किर्गिज़स्तान के दौरे की दावत। भरपूर मेहमान नवाजी पर इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के दरमियान 15 मुफाहिमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। खारजात, तिजारत, कानकनी, जियो साइंसेज, सयाहत, तवानाई और ज़राअत शामिल। सजा याफ्ता कैदियों के तबादले का भी मुआहदा तय। किर्गिज़स्तान के सदर के एजाज में इस्तकबालिया। रहनुमाओं का गर्म जोशी से मुसाफा। गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वालिद दाइश का कमांडर। असलहा अफगानिस्तान पहुंचाने पर वर्जीनिया से अफगान बाशिंदा गिरफ्तार। जान शाह सफ़ी 2021 में अमरीका पहुंचा। एक हफ्ते में अमरीका में गिरफ्तार होने वाला चौथा अफगान शहरी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक गिरफ्तार शख्स पाकिस्तानी नहीं, कुछ साल मुहाजिर के तौर पर पाकिस्तान में रहा। भारतीय मीडिया ने गलत खबर चलाकर प्रोपेगेंडा किया। बलूचिस्तान में अमन के दुश्मन नहीं बचेंगे। हुकूमत का बैरून मुल्क कलअदम तंजीमों के खिलाफ सख्त एक्शन का फैसला। सरबराहान, कमांडर्स और 300 से ज्यादा दहशतगर्दों की फहरिस्त मुरतब। वजीर आला सरफराज भुगटी कहते हैं रियासत के रिट चैलेंज करने वालों का सफाया नागुजीर। खून बहाने वालों को दुनिया के किसी भी कोने में छुपने नहीं देंगे। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी। नवाज शरीफ ने कहा मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरावाला के लोगों का हक है। प्रोजेक्ट अहमदाबाद से गखड़ तक 30 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगा। 40 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में N25 शाहरा पर अहम इजलास। 800 किलोमीटर तवील पाकिस्तान एक्सप्रेस वे पर तामीराती काम का जायजा। कराची की लियारी एक्सप्रेस वे को मॉडल शाहरा बनाने का फैसला। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि सड़क शहर कायद के बासियों के लिए जदीद तोहफा साबित होगी। इफ्तिताह पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध को बुलाएंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात ने सेनेट इजलास में कहा सड़कों पर हादसात को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। NHA नेटवर्क का 44% बलोचिस्तान से मुताल्लिक है। कराची में हैवी ट्रैफिक से मजीद हादसात। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान से गया। ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुश्तइल शहरियों की हंगामाराई और तोड़फोड़। साइट एरिया फ्लाईओवर पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक। ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। गजा पर छाए जुल्म के बादल छट न सके। इस्राएली फौज ने खान यूनुस में खैमे में सोए अफराद पर बारूद बरसा दिया। रफा पर भी हमले, 6 फलस्तीनी शहीद। इस्राएली वज़ीर दिफा का कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। हमास की शदीद मजम्मत। इस्राएली इक़दाम जंगी जुर्म करार। आलमी अदालत से एक्शन का मुतालबा। जो रूट का ऑस्ट्रेलवी सरजमीन पर टेस्ट सेंचुरी का इंतजार खत्म। डे नाइट टेस्ट का पहला रोज स्टार बल्लेबाज के नाम। टेस्ट में 40 सेंचुरियां बनाने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए। खेल के अख्ताम पर इंग्लैंड ने 9 विकेटों पर 325 रन बना लिए। रूट 135 और जोफ्रा आर्चर 32 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। ऑस्ट्रेलवी फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, 6 शिकार। वसीम अकरम की 414 विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा विकेटें लेने वाले लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बन गए। स्विंग के सुल्तान की स्टार्क को मुबारकबाद। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में टाइटल की दौड़। स्टार फुटबॉलर एम्बापे के 2 गोल। रियल मैड्रिड ने एथलेटिक क्लब को 3-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर बार्सिलोना का पहला, रियल मैड्रिड का दूसरा नंबर। रंग और खुशबू एक साथ। लाहौर के जीलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश। 200 से ज्यादा अक़साम के फूल शहरियों को भा गए।